मंगलाचरण चिंता संतान हंतारो भजनेन स्वीयानन्तान् निजाचार्यान् यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिदुर्भयं तमां सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानस्य विराटस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा सर्वैर्विराजते रसौ पंचदारदये मम। લાલન આદિજીનો કીર્તન થી આવ્યો નથી તો હું પ્રસંગ કરી લઉં. કીર્તન કા જી લાલન. કોઈ ભી કીર્તન કઈ પુસ્તક છે હાથમાં? ઓ ઈ જ જેનાથી કરીએ છીએ. કઈ છે ઓલી નાની પુસ્તક છે? જી લાલન. કોઈ પણ લાલન પ્રણામ. લાલન નું કીર્તન કરું? હા કરો. શ્રૃંગાર સન્મુખના આજ શ્રૃંગાર રસીલો ને રાખી સાખી આજ શ્રૃંગાર રસીલો મરગ જીવોલ મહાવર લાગે લસત લપેટા ઢીલો આજ શ્રૃંગાર રસીલો ફલક પીક ધરન જન છબી અંગ અંગ રસીલો कृष्णदास प्रभु गोवर्धन धर लखी भयो मदन लजीलो में रखे सखी आज श्रृंगार रसीलो आज श्रृंगार रसीलो में रखी सखी आज श्रृंगार रसीलो. हाँ सुंदर. લાલન નું પ્રસંગ કરું? ચલો કરીએ. તામ્રદાસ સરસાણીજી નો 7મો પ્રસંગ. कर और पहले दामोदरदास श्री गोसाई जी की आदि गादी दाकी के बैठ थे. सो एक दिन श्री आचार्य जी महाप्रभु ने देखो. तब श्री आचार्य जी ने दामोदरदास से पूछी, जो दमला तू श्री गोसाई जी को का करी के जानत है? तब दामोदरदास ने कही, जो महाराज हो तो इनको तुम्हारे पुत्र करी के जानत हूँ. तब श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदरदास को कहे, जो जैसे तो मुँह को जानत है तैसे इनको स्वरूप जानियो. લાલનામાંથી શીખ મળે છે કે આપણે આપણા ગુરુ કે એમના પુત્ર હોય તો આપણે એમને એટલો જ સન્માન આપવો જોઈએ.
આમાંથી શબ્દ છે ગુસાઈજી આચાર્યજી એટલે કે તે શાસ્ત્રને વાંચે, પોતાના જીવનમાં લે અને પોતાના શિષ્યને સમજાવે એને આચાર્યજી કહેવાય. ગુસાઈજી એનો સાચો મૂળ શબ્દ નથી. મૂળ શબ્દ ગોસ્વામી છે. મુગલનો રાજ હતો ત્યારે તે ગોસ્વામીજી બોલી નતા શકતા એટલે એમને ગુસાઈજી કહેવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું. ત્યારથી બધા ગુસાઈજી કહે છે. ગો એટલે ગાય અને સ્વામી એટલે ગાયોના સ્વામી. ગો એટલે ઇન્દ્રિયો ને ઇન્દ્રિયોના સ્વામી એટલે ગોસ્વામી. ગો એટલે વેદ અને વેદોના સ્વામી ગોસ્વામી. આમાં બીજો શબ્દ છે દામોદર દાસ. દામ એટલે કે રસ્સી અને ઉદર એટલે કે પેટ. જેના પેટ ઉપર રસ્સી બાંધેલી છે એમનો દાસ એ દામોદર દાસ. હા, વાત તો એક જ થઈ. તમારે ત્યાંથી અવાજ બહુ આવતો હતો, મ્યુટ કર્યા છે તમને. આપણે એને વાત તો એક જ છે પણ એવી રીતે બોલવાની આદત રાખવાની કે રસ્તી જેમના પેટ ઉપર છે તે વાતે કોણ? તો દામોદર ઠાકોરજી. એમ રસ્તી જેમના ઉદર ઉપર છે ઈ ઠાકોરજી, એમનું નામ દામોદર. ઠીક છે, ભલે. લાલન, હવે હું શ્લોક કરું. શ્રી ગોકુલેશાષ્ટકમ નંદ ગોપ ભૂપવંશભૂષણમ વિદૂષણમ ભૂમિભૂતિ ભૂરિ ભાગ્ય ભાજનમ ભયાપહમ ધેનુ ધર્મ રક્ષણાવતીર્ણ પૂર્ણ નિગ્રહમ નીલવારી વાહકાંતિ ગોકુલેશમાશ્રય. गोपबाल सुंदरी गणाव्रतम कलानिधिं रासमंदली विहारी कारिकाम सुंदरम पद्मयोनि शंकरादिदेव वृंद वंदितम नीलवारी वाहकांति गोकुलेशमाश्रय. गोपराज रत्नराज मंदिरानुरिंगणम गोपबाल बालिका कलानुरुद्ध गायनम सुंदरी मनोज भाव भाजनाम्बुजाननम नीलवारी वाहकंत्री गोकुलेशमाश्रय. ગોકુલેશમ. ઠીક છે. જલ્દી બોલવામાં શું છે, ત્યારે ગોકુલેશ્વરમ એવું પણ બોલાઈ જાય. ઠીક છે, કરો માંડવી. कंसकेशी कुंजराज दुष्ट दैत्य दारणम इंद्रसृष्ट वृष्टिवारि वारणोत्रुताचलम कामधेनु कारिकाभिगान गान शोभितम नीलवारि वाहकांति गोकुलेशमाश्रय. गोपिका गृहांत गुप्त गव्य चौर्य चंचलम दुप्त भांड भेद भेद लज्जितास्य पंकजम धेनुधूलि धूसरांग शोभिहार नूपुरम नीलवारी वाहकांति गोकुलेशमाश्रय. वत्सधेनु गोपबाल भीषणस्य वह्निपम केचिपित्सली कल्पिता वत्तंस शोभिताननम वेणुवाद्य मत्तघोष सुंदरी मनोहरम
नीलवारिवाहकान्ते गोकुले समाश्रय। बोलो बच्चा। गर्वितामरेन्द्र कल्पितान्न भोजनम् शारदारविन्द शोभियंसजारतम् दिव्यगन्धलुब्धवृन्द पारिजातमालिनम् नीलवारिवाहकान्ति गोकुले समाश्रये। वासरावसान गोष्ठगामी गोगणानुगम धेनुदोह देहगेहमोह विस्मयक्रियम् स्वीय गोकुलेश दान दुष्ट दैत्य दाननम् न स्वीय गोकुलेश दान दत्त भक्त रक्षणम् नीलवारिवाहकान्ति गोकुलेशमाश्रये। इति श्री रघुनाथ जी कृतं श्री गोकुलेशाष्टकं संपूर्णम्। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद। पुष्टि प्रवाह मर्यादा विशेषेण पृथक् पृथक् जीवदेह क्रिया भेदैः प्रवाहेन फलेन च। वक्ष्यामि सर्वसन्देहः न भविष्यन्ति यच्छते भक्तिमार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः। द्वौ भूतसर्गवित्युक्तेः प्रवाहोऽपि व्यवस्थितः वेदस्य विद्यमानत्वात् मर्यादापि व्यवस्थिता। कश्चिदेव हि भक्तो हि यो मद्भक्त इति ऋणन् सर्वतोत्कर्ष कथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः। न सर्वतः प्रवाहादि न सर्वोतः प्रवाह અને આપણે લાંબુ જ બોલવાનું ન સર્વોતઃ એવી રીતે જ न सर्वोतः प्रवाहादि भिन्नो वेदाच्च भेदतः यदा यस्येति वचनात् नाहं वेद इति ऋणात्। બધાએ આ જ ધ્યાન રાખવાનું કે લાંબુ બોલવાનું આને ન સર્વોતઃ એવી રીતે જ બોલવાનું તો આપણે યાદ રહે કે અહીંયા અવગ્રહ છે એટલે વ પછી જે એસ જેવું છે ને તો પહેલા ઈ એને અવગ્રહ કહેવાય ઈ છે એવું યાદ રહે આપણે ઠીક છે તો જ્યાં જ્યાં પણ આવું આવે ત્યાં ત્યાં એને આપણે થોડુંક લંબાવી દેવા ઠીક છે मार्गैकत्वेऽपि चैतन्योक्तभक्त्यागमोमतो नैतद्युक्तं सूत्रतो हि भिन्नो युक्त्या हि वैदिकः। जीवदेह कृतीनां च भिन्नत्वं नित्यता श्रुतेः यथा तद्वत् पुष्टिमार्गे द्वयोरपि निषेधतः। प्रमाण भेदात् भिन्नो हि पुष्टिमार्गो निरूपितः। सर्गभेदं प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्गक्रियायुतम्। इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्टवान् हरिः वचसा वेदमार्गं हि पुष्टिं कायेन निश्चयः। मूले छात्रः फलं लोके वेदोक्तं वैदिकेऽपि च कायेन तु फलं पुष्टौ भिन्ने छातोऽपि नैकदा। भिन्ने छातोऽपि ठीक है तान् अहं दुषतो वाक्यात् भिन्नारीवाः प्रवाहिनः अत एवेतरौ भिन्नौ शान्तौ मोक्षप्रवेशतः। तस्मात् जीवा पुष्टिमार्गे भिन्ना एव न संशयः।
भगवद्रूपसेवार्थं तच्छृष्टिः नान्यथा भवेत्। तस्मात् जीवाः, ત્યાં વિસર્ગ છે તો વિસર્ગનું ઉચ્ચારણ રહી ન જાય. ઠીક છે રુચિ? ભલે કર આગળ આવશે. स्वरूपेणावतारेण लिंगेन च गुणेन च तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तत्क्रिया. ફરીથી અને ઉતાવળ કર્યા વગર શાંતિથી બોલ. स्वरूपेणावतारेण लिंगेन च गुणेन च तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वा. થઈ ગયું? तथापि यावता कार्यं तावत् तस्य करोति ते हि द्विधा शुद्धमिश्र भेदान् मिश्रान् त्रिधा पुनः. प्रवाहादि विभेदेन भगवत्कार्यसिद्धये पुष्ट्या विमिश्राः सर्वज्ञाः प्रवाहेण क्रियारताः. मर्यादया गुणज्ञास्ते श्रद्धाः प्रेमणाति दुर्लभाः एवं सर्गस्तु तेषां हि फलं तत्र निरूप्यते. फलं त्वत्र फलं त्वत्र निरूप्यते. ફલમ તુ અત્ર એવી રીતે આ છે. તું અને અત્ર ત્વત્ર એવી રીતે થાય. ઠીક છે ચાલો. ભગવાનેવ હિ ફલમ સ યથા વિર્ભવેદ્ ગુણસ્વરૂપ ભેદેન તથા તેષાં ફલમ ભવેત. શાંતિથી બોલશો ને તો સરસ થશે. કરો. બચાવ કરો માંડવીથી. आसक्तौ भगवानेव शापं दापयति क्वचित् अहंकारे थवालोके तन्मार्ग स्थापनाय हि. એવી રીતે નહીં રાખવું. એને આપણે એની પહેલાનું જે શબ્દ હોય ને એને થોડુંક લંબાવવાનું તો આપણે યાદ રહેશે. એનું કારણ એ કે હું તમને કાલે લખવાનું કહું જો કે આ શ્લોક તમે લખો તો તમને એવું યાદ નહીં રહે કે અહીંયા ઓલું એસ અવગ્રહ છે. તો જો તમે આને હમણાંથી લંબાવશો તો તમને એ યાદ રહી જશે કે અહીંયા અવગ્રહ છે એમ. તો અહંકારે થવા લોકે, ભલે આપણે એટલું લાંબુ એનું ઉચ્ચારણ કરવાની હકીકતમાં જરૂર નથી, પણ આને જો આપણે યાદ રાખવું હોય તો આપણે આ રીતે રાખી શકીએ. ઠીક છે? ભલે કરો. न ते पाषण्डतां यान्ति न च रोगाद्युपद्रवः न ते रोगाद्युपद्रवः रोगादि द्युपद्रवः रोगादि उपद्रवः उपद्रवः रोगाद्युपद्रवः रोगाद्युपद्रवः रोगाद्युपद्रवः
रोगादुपद्रवः હવે આખું બોલ. ન તે પાષંડતામ યાન્તિ ન ચ રોગાદ્યુપદ્રવઃ. न ते पाषण्डतां यान्ति न च रोगादुपद्रवः महानुभावाः न च रोगादुपद्रवः. ठीक है, भले चल करा. महानुभावाः प्रायेण शास्त्रं शुद्धत्वं हेतवे. શુદ્ધત્વ હેતવે. તમે લોકો પુસ્તકમાં જોઈને પણ આંગળી રાખીને જે શબ્દ પર તમે બોલો છો ત્યાં આંગળી રાખો અને પછી બોલો એને. ઠીક છે રુચિર? રુચિરને નથી કહેતો, બધાને બોલે પણ એવી રીતે બોલો. ફરીથી બોલવું છે. નતે પાષંડતામ યાન્તિ ન તે પાષંડતાં યાન્તિ ન ચ રોગાદુપદ્રવઃ મહાનુભાવા પ્રાયેણ શાસ્ત્રં શુદ્ધત્વં હેતવે. શુદ્ધત્વ એટલે આપણે જ્યારે પણ પાઠ કરીએ ત્યારે જ્યારે પણ આપણે શરૂઆતમાં કરેલું હોય અને એને રોજ રોજ બોલતા જઈએ તો આપણે એને કેટલું પણ કરી લઈએ એ સુધરે નહીં. એટલે પુસ્તકમાં જોઈને જ ભલે આપણે કેટલા પણ હોશિયાર હોઈએ કે કેટલી પણ ઉંમરના હોઈએ એનાથી કઈ ફરક નથી પડતો. પુસ્તક લઈને આપણે કોઈ નીચા નથી થઈ જતા. પુસ્તક લઈને અને પછી જ બેસવાનું અને આંગળી રાખી અને પાઠ કરવાના તો શુદ્ધ રહેશે. નહીં તો કોઈ પણ તમને લખવાનું કહેશે તો તમારું નાક કપાઈ જશે. ન તે પાષંડતામ યાન્તિ ન ચ રોગાદ્યુપદ્રવઃ મહાનુભાવાઃ પ્રાયેણ શાસ્ત્રમ શુદ્ધત્વ હેતવે. બોલ રસિક. ન તે પાષંડતાં યાન્તિ ન ચ રોગાદુપદ્રવઃ મહાનુભાવાः પ્રાયેણ શાસ્ત્રં શુદ્ધત્વં હેતવે. ભગવત્તારતમ્યેન તારતમ્યં વદન્તિઃ લૌકિકત્વં વૈદિકત્વં કાપટ્યાદેષુ નાન્યથા. ત્યાંથી જ બોલો. હવે અહીંયાથી નહીં કરે સામે. વૈષ્ણવત્વં હિ સહજં તતોન્યત્ર વિપર્યયઃ સંબંધિનસ્તુ યે જીવાઃ પ્રવાહસ્થ્યાસી તથા પદે. દર્શની શબ્દવાચસ્તે સર્વે વાચસ્તે તે સર્વે સર્વવત્મસુ તે સર્વે સર્વવત્મસુ. સર્વવર્તમસુ. ક્ષણાત સર્વત્વં યાન્તિ રુચિ સત્યેષાં ન કુત્રચિત. આ શ્લોક તમને ક્યારે થયો છે? કાલે થયો?
ના સંક્રાંત પહેલા જે કરાવ્યા હતા ને ત્યારે કરાવ્યા. અચ્છા અચ્છા. રાકેશ, તું પણ આ જ શ્લોક બોલ. જી. ચર્ષણી શબ્દ ચર્ષણી શબ્દ વાચ્યાસ્તે સર્વે ઉભા રહ્યો. અને આના પછી કેટલા શ્લોક થયા છે? હજી એક લાઈન હજી થઈ ગઈ છે. એક શ્લોક અને એટલે 2 લાઈન એટલે હજી. એટલે તેષામ થી લઈ અને સ્વરૂપાંગ ક્રિયા યુતાન ત્યાં સુધી થયું છે ને? હા. જી. આ શ્લોક ફરીથી કરી લેજો. બોલજો પછી. ચર્ષણી શબ્દ વાચ્યાસ્તે ચર્ષણી શબ્દ વાચ્યાસ્તે તે સર્વે સર્વ વર્તમસુ સર્વે સર્વ વર્તમસુ તે સર્વે સર્વ વર્તમસુ. ચર્ષણી શબ્દ વાચ્યાસ્તે તે સર્વે સર્વ વર્તમસુ. થયું આટલું? જી લાલન. તો બોલો. ચર્ષણી શબ્દવાચ્યાસ્તે સર્વે સર્વવર્તમસુ. જો તમે આંગળી રાખો અને જ્યાં આંગળી પડે ઈ જ બોલો. ફરીથી બોલો. ચર્ષણી શબ્દવાચ્યાસ્તે સર્વે સર્વવર્તમસુ. કોઈને કેવું પડે એવું નહીં કરવાનું. આપણે આંખો છે જો. ચર્ષણી શબ્દ વાચ્યાસ્તે તે સર્વે સર્વ વર્તમસુ. જ્યાં આંગળી જાય ત્યાં જ આંખો પણ ફેરવાની અને મોઢું પણ ચાલવું જોઈએ ત્યાં જ. જી લાલન. ચર્ષણી શબ્દ વાચ્યાસ્તે તે સર્વે સર્વવર્તમસુ. ચર્ષણી શબ્દ વાચ્યાસ્તે તે સર્વે સર્વવર્તમસુ. ચર્ષણી શબ્દ વાચ્યાસ્તે સર્વે સર્વવર્તમસુ. આ બધા આંગળી ન રાખો ને એના પરિણામ છે. તે સર્વે સર્વવર્તમસુ. ઠીક છે. ક્ષણાત ક્ષણાત સર્વત્વમ ક્ષણાત સર્વત્વમ આયાન્તિ. સર્વત્વમ
सर्वत्वमायान्ति सर्वत्वमायान्ति હું જેમ બોલું એમ જ બોલો એમ ન બોલવું હોય તો અહીંયાથી જાઓ सर्वत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुत्रचित् क्षणात् सर्वत्वमायान्ति क्षणात् सर्वत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुत्रचित् ठीक नहीं चित क्यों जी लालन क्षणात् सर्वत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुत्रचित् क्षणात् सर्वत्वमायान्चित् रुचिस्तेषां न कुत्रचित् रुचिर विचारो जो रुचिर આપણે યાદ કરીને નહીં બોલો આમાંથી ફરીથી જો શાંતિથી એકદમ શાંતિથી બોલ એક એક શબ્દ બોલ क्षणात् बोल क्षणात् सर्वत्वमायान्ति सर्वत्वमायान्ति जो આપણે જ્યારે આને અલગ અલગ બોલવું હોય ને તો સર્વત્વમ અને આયાંત એવી રીતે આપણે બોલી શકીએ પણ એવી આપણે પાઠ કરતા હોય ને ત્યારે એવી જરૂર ન હોય અને એવું બોલવાથી થોડુંક બગડી પણ જાય એટલે સર્વત્વમાયાન્તિ માયા માયા હોય ને માયાન્તિ ભલે માયા શબ્દ નથી અહીંયા પણ યાદ કરવા માટે सर्वत्वमायान्ति ठीक है जी क्षणात् सर्वत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुत्रचित् क्षणात् सर्वत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुत्रचित् नहीं આમાં ક્રુ જેવું વંચાય છે ક્યાંય દેખાય છે લખ્યું હોય એવું તો શું બોલવાનું कुत्रचित् કુત્ર એટલે ક્યાં કુત્ર એવી રીતે कुत्रचित् कुत्रचित् क्षणात् सर्वत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुत्रचित् ઠીક છે આજે અહીંયા રાખીએ આપણે બીજો કોઈ ક્રમ નથી ને હવે ધીમે ધીમે થઈ જશે આ તો આવા થોડાક મુશ્કેલ શ્લોક આવી જાય ક્યારેક ક્યારેક